যে কোনো একটা ইন্টারভেল যদি নাও তাকে randomly, totally randomly you divide into two parts and you keep number. সেই নাম্বারটা যদি এখান থেকে এর মধ্যে পড়ে তাহলে কি করবা? Do nothing except time is increased by 1. And the এর মধ্যে পড়ে then again you divide into two parts randomly, say here, and then you keep this one with probability p. Probability থাকলো তার মানে you have this, you have that, and you have nothing. In the next step you again generate a random number between 0 and 1. The এর মধ্যে পড়ে you do nothing except in time is increased by 1 unit. যদি এর মধ্যে পড়ে যে কাজটা এখানে করছিলাম এই কাজটা এখানে করবা, যদি এর মধ্যে পড়ে যে কাজটা এখানে করবে সেটা করবে, and you keep doing it. এই যে পুরো গল্পটা আমি বললাম, that story is being told by this equation. গত ক্লাসে আমরা বলছিলাম you can see from here c is a function of x and t, of course also p, but p is very much implicit and it is a non-dimensional. So c depends only two-dimensional quantity x and t. If you now make a dimensional analysis, you see the coefficient of c has the dimension t inverse. So coefficient of c x must have the dimension of inverse. Can you follow that? The air coefficient dimension of del by del t dimension of 1 by t. And it is the equation hoy I can only put a equal sign, তার মানে c এর কোএফিসিয়েন্ট এখানে যদি ইনভার্স অফ টাইম হয় এটারও টাইম হইতে হবে। গত ক্লাসে আমি দেখাইছিলাম যে mean cluster size which I call delta was first moment m1t divided by 0th moment m0t. আমার সলিউশনটা আমরা গত ক্লাসে বের করেছিলাম m and t was t to the power minus n minus p. তাহলে এখান থেকে n equal to 1 বসিয়ে এখানে বসাও, n equal to 0 বসিয়ে এখানে বসাও, you will find t to the power minus 1. So it is consistent. এই যে বলছি x এর dimension t inverse time, indeed x এর dimension t inverse time, কারণ এটা তো ডেল্টা mean particle size মানে সাইজ x, x এর যা ডাইমেনশন ডেল্টা ডাইমেনশন একই হইতে হবে, and so আমার ইকুয়েশন যা বলে আমার রেজাল্ট এভরিথিং ইজ কনসিস্টেন্ট. When we concept clear, so it means that x and t are connected. If they are connected, it means I can express all my x's, x variable in terms of time. I can choose time t to be an independent parameter, since all the x can be expressed in terms of time. Therefore, basically c is a function of t only. And in our first chapter, আমরা শিখেছিলাম যে dimension of physical quantity obey power monomial law, meaning এটা power law monomial is t to the power theta. Therefore, I can define a dimensionless quantity for dependent variable x, which I call zeta equal to x by t to the power minus 1. আর এটার জন্য আরেকটা ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি করতে পারি, যেটা হলো পাই, which is equal to c by t to the power theta, c মানে x xt,
and it can only depend on a dimensionless zeta. Therefore, cxt equal to t to the power theta phi x t. আমরা এই ইকুয়েশন সলভ করে আমরা দেখছিলাম pth moment of cxt is what? Constant. গত ক্লাসে দেখছিলাম এটা, রাইট? তার মানে 0 to infinity x to the power p cxt dx must be constant. এই সলিউশনটা যদি এখানে বসাই, immediately we find theta equal to 1 plus p. Because I will insist, since right hand side is dimensionless, only way the left hand side can also be dimensionless if আমি এখান থেকে পাবো t to the power theta minus 1 plus p. The beta equal to 0 মানে হলো theta equal to 1 plus p. Because right hand side dimensionless. T to dimensional. Only way it can be dimensionless if the power is equal to 0. So this gives that. It is clear. Right? Therefore, আমাদের cxt equal to t to the power 1 plus p phi x t. আমরা যদি এই ইকুয়েশনে বসাতে চাই, I have to take derivative of this. তাহলে del cxt by del t equal to 1 plus p d to the power theta phi x t এগুলো একটা প্লাস t to the power 1 plus p এটা ডেরিভেটিভ phi prime x t, এখানে প্রাইম মানে হলো ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু xt, ইটস আর্গুমেন্ট। তাহলে xt কে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে উইথ রেসপেক্ট টু t, বলে কি হবে x, তাহলে সমান সমান 1 plus p t to the power theta phi x t প্লাস এখান থেকে একটা t এর সাথে যোগ করে ফেলতে পারি, তাহলে xt সমান কত, যেটাকে আমরা জিটা বলবো, তার মানে xt এটাকে একসাথে রাখবো, এটা যদি ডাইমেনশনলেস, বাকি থাকলো কি t to the power p, সরি t to the power p হবে 1 plus p ডিফারেন্সিয়েট করলে minus 1 t to the power p থাকবে, t to the power p phi prime x t, এগুলো del c x t by del t. And then first term on right hand side is x c x t সমান কত হবে, c x t সমান t to the power 1 plus p, সাথে আছে x phi x t, এটা সমান কত, এখান থেকে একটা t নিয়ে x সাথে আমরা অ্যাসোসিয়েট করব, থাকবে t to the power p x t phi x t. And second term on the right hand side, the second term is x to infinity c y t dy সমান কত হবে, t to the power 1 plus p x to infinity y to the power phi y t dy, ঠিক আছে? তাহলে আমরা yt ইকুয়াল টু যদি এটা বসাই, তাহলে dy সমান কত, t ইনভার্স d এটা, পয়েন্ট y ইকুয়াল টু x,
ইটা ইকুয়াল টু জিটা, তাহলে সমান সমান t টু দি পাওয়ার 1 প্লাস p, লোয়ার লিমিট হবে জিটা, আর আপার লিমিট তো ইনফিনিটি থাকবে, আর phi yt মানে phi ইটা আর dy সমান d ইটা আর t ইনভার্স 1, এই প্লাস 1 আর মাইনাস 1 ক্যান্সেল করে যাবে, থাকবে শুধু t to the power p. So if I put them all together according to this equation, then what do I get? The left hand side, this is equal to that. এখন যেখানে এখানে xt আছে আমরা জিটা বসাবো, তাহলে কি আছে এখানে জিটা, আর দেখো প্রত্যেকটা টার্মে t to the power p, t to the power p, t to the power p, এটার মধ্যে t to the power করছিলাম না, t to the power p আছে, দেখো কত হয় এটা জিটা, জিটা d phi by d zeta on xt equal to zeta plus 1 plus p phi zeta সমান সমান মাইনাস zeta phi zeta, এই জায়গায় আছে zeta phi zeta plus 1 plus p zeta to infinity phi eta d. এই আমার ইকুয়েশন। How can I get rid of this integral on the right hand side? If I want to get rid of this integral, তবে এই সাইডে phi eta t হবে না সব, হ্যাঁ তবে এই ইন্টিগ্রেশনের পরে phi eta t হবে না, না t তো t to the power minus 1 আর t to the power 8 ক্যান্সেল হয়ে গেছে, মানে ইয়া phi এর ব্র্যাকেটে যেটা লিখছি স্যার এটা হবে না, এটা হবে না, স্যার এটা কি হবে না, কারণ yt ও আচ্ছা আমি তো t এটাই তো লিখছি, আমি যদি yt লিখতাম তাহলে রাইট, শিওর, থ্যাংক ইউ। And if I differentiate with respect to zeta, then this term can, কারণ আমি জানি এটাকে আমি এটাকে লিখতে পারি মাইনাস ইনফিনিটি, মানে I can inverse the limit and the price that I pay is the negative sign. Zeta phi eta d eta, এটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি উইথ রেসপেক্ট টু জিটা, মাইনাস d বাই d জিটা ইকুয়াল টু কি হবে মাইনাস phi জিটা, তাহলে ডিফারেন্সিয়েট করতেছে উইথ রেসপেক্ট টু জিটা, কি পাই আর সবগুলো টার্মকে এদিকে নিয়ে আসে, প্লাস minus equal to 0. Now differentiating with respect to zeta, I get zeta d square phi by d zeta square, তারপর এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব প্লাস d phi by d zeta, হয়ে গেল এটা, এখানে একটাই আসতাম প্লাস 1 প্লাস p d phi by d zeta, এখানে দুইটা টার্ম আসবে, যদি জিটাকে ডিফারেন্সিয়েট করি থাকবে হলো phi zeta, আর যদি phi কে ডিফারেন্সিয়েট করি হবে হলো zeta d phi by d zeta, আর এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে এখানে একটা মাইনাস সাইন আছে, আবার এখানে একটা মাইনাস সাইন মিলে হবে প্লাস phi zeta, তাহলে প্লাস 1 প্লাস p phi zeta।
Is it clear সবার কাছে? হ্যাঁ? If not, please ask me, or if there is any আমরা কি এই ইকুয়েশনটা সলিউশন বের করতেছি মানে এই বিষয়ে সলিউশন যা কিছু করতেছি in order to find the solution for C. হ্যাঁ, তো এটাকে করে 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 আমরা এখন বলছিলাম না যে বাকিংহাম পাই থিওরেমের মাধ্যমে একটা পার্শিয়াল ইন্টিগ্রাল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে আমরা এখন একটা অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন নিয়ে আসছি। অর্ডিনারি পার্শিয়াল ইন্টিগ্রাল ডিফারেনশিয়াল ছিল, এখন আসছে হলো অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। So it is simplification. It helps a lot to find the solution of this equation. এবার কি করব? zeta d square phi by d zeta square আর phi যেখানে যেখানে আছে এই যে তাহলে প্লাস এখানে যদি d phi by d যেটা কমন নেই তাহলে এখানে 1 আর এখানে 1 আছে 2 প্লাস p হবে, বুঝতে পারছো? তাহলে 2 প্লাস p আর হলো প্লাস জিটা d phi by d zeta, আর এখানে একটা phi যেটা আছে তার সাথে যোগ করলে হবে 2 প্লাস p phi zeta, তাহলে প্লাস 2 প্লাস p pretty simple and beautiful. এখন কুমারস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন তার সাথে আমি একে কম্পেয়ার করব। স্ট্যান্ডার্ড কুমারস কনফ্লুয়েন্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, কুমারস কনফ্লুয়েন্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হলো z d square y by d z square plus b minus z d phi by d z minus a phi equal to 0. যদি আমরা এই ইকুয়েশনটাকে এক্স্যাক্টলি এই ফর্মেটে লিখতে পারি তাহলে এর সলিউশন y equal to 1 1 a b, এটাকে বলা হয় কুমারস হাইপারজিওমেট্রিক ফাংশন, কুমারস কনফ্লুয়েন্ট হাইপারজিওমেট্রিক ফাংশন। তার মানে এই ফর্মেটে নিয়ে আসতে ইমিডিয়েটলি তার সলিউশন আমার জানা হয়ে যায়। ইটস লাইক মানে তুমি তো কোর্সে এরকম হারম্যান পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন অর লাগুরি ইকুয়েশন ও ওয়ান অফ দ্যাম, তাদের একটা একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু দেখতেছি আমি এখানে মাইনাস নাই, এখানে মাইনাস নাই, বাট আই হ্যাভ টু ডু সাম সার্জারি ইন অর্ডার টু ম্যাপ দিস ইকুয়েশন উইথ দ্যাট। কি করতে পারি? তাহলে আমি দেখো যেখানে যেখানে জিটা আছে will be replaced by minus জিটা, বাট এমন ভাবে রিপ্লেস করব যেন সাইনে তুমি সবসময় ইনভ্যারিয়েন্ট থাকে, পরিবর্তন যেন না হয়। তাহলে কি করব? d স্কয়ার phi by d minus জিটা স্কয়ার, তাহলে কিছু করা হয়নি, মাইনাস জিটা, তাহলে একটা অতিরিক্ত মাইনাস দেওয়া হয়েছে, তাহলে আমি একটা মাইনাস সাইন দিয়ে আসবো। You cannot complain. I did not do anything wrong here, right? Plus, এখানে যে একটা মাইনাস সাইন দেই, তাহলে দেওয়া হয়ে গেল বেশি, তার মানে এখানে একটা মাইনাস সাইন দিতে হবে। তার মানে d phi by d minus zeta, একটা অতিরিক্ত মাইনাস সাইন দিলাম, তার জন্য একটা মাইনাস 2 plus p
হলো আর এই টার্মের মধ্যে মাইনাস জিটা আর প্লাস মাইনাস জিটা এখানে কোনো কিছু দিতে হবে না। এই মাইনাস আর এই মাইনাস ক্যান্সেল। হ্যালো, হ্যাঁ, ইউ এগ্রি? Good. আর প্লাস 2 প্লাস p 5 জিটা। The function of plus zeta or function of minus zeta, does it matter? Doesn't matter. তাহলে দেখো আমি মাইনাস সাইন দেওয়ার তার আমি যদি একটা এই মাইনাস কমন নেই তাহলে এটা হবে মাইনাস, এটা হবে মাইনাস। আমি শুধু মাইনাস কমন নিচ্ছি আর তেমন কিছু করি না, রাইট? এবার আমি মাইনাস দ্বারা মাল্টিপ্লাই করবো বোথ সাইড, তাহলে মাইনাস মাইনাস। এখন দেখো it matches perfectly, does it? So I can immediately write solution of phi zeta equal to 1 1 a, it will a 2 plus p b will এটা b 2 plus p z কত মাইনাস জিটা। এই solution। বুঝতে পারছো না কিছু ভাই? হ্যাঁ, ক্লিয়ারলি Sir, 1 if 1 এটা দ্বারা স্যার কি মিন করে? বলতেছি yes। এটা একটা ফাংশনকে এটা লেখার একটা উপায়, এটার একটা মানে হলো যেমন ধরো এটা একটা আসলে একটা সিরিজ। সিরিজটা কেমন? যে ইকুয়াল টু 0 টু ইনফিনিটি, পলিনোমিয়াল না, সিরিজ ইনফিনিট সিরিজ। পলিনোমিয়াল মানে কি? হ্যাঁ, মানে কানেক্ট, ইটস এ কাট ফাইনাইট টার্ম। মানে যখন আমরা লাগুলি ইকুয়েশন করি হারমাইট পলিনোমিয়াল করি পলিনোমিয়াল মানে আমি এমন কন্ডিশন দেই এই সিরিজটা যেন ইনফিনিট পর্যন্ত না যায়, টার্মিনেট করে দিই, ট্রানকেট করে দিই। হ্যাঁ, তো কিন্তু এটা ইনফিনিট সিরিজ। বেসিক্যালি অল দিস ইকুয়েশন আর ইনফিনিট সিরিজ। তারপরে এটাকে আমি পলিনোমিয়াল বানাই কোন কন্ডিশনে পলিনোমিয়াল, কিন্তু এখানে তাও করতে হবে মাইনাস z to the power j gamma a plus j gamma function divided by gamma a function divided by gamma b plus j function divided by gamma b. এটার মানে হলো এটা, এটাকেই সংক্ষেপে এই সিরিজটাকে সংক্ষেপে তার মানে এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশনটা হলো এটা বেস, তার সংক্ষিপ্ত রূপ। In fact, gamma f 2 আছে, 2 মানে হলো উপরে আরেকটা টার্ম আছে, নিচে আরেকটা টার্ম আছে, আবার 2 1 আছে। তুমি দেখো মাস স্পেক্টার কোয়ান্টাম মেকানিক্সে আমাদের হাইড্রোজেন অ্যাটম সলভ করা হয়েছে ইউজিং হাইপারজেনেটিক ফাংশন। দেখছো নাকি কেউ? এটা তো সবার ক্লিয়ার? এই সলিউশনটা এটা in the limit z tends to infinity, z tends to infinity মানে কি asymptotic solution, মানে এই ফাংশনটা এই কমার্স কনফ্লুয়েন্ট হাইপারজেনেটিক ফাংশনটা asymptotic বিহেভিয়ার মানে হলো আমরা তো আসলে এই যে ইকুয়েশনটা করতেছি
সলভ করা মানে কি ট্রানজিয়েন্ট বিহেভিয়ার ইন্টারমিডিয়েট অ্যাসিম্পটোটিক দেখার জন্য না ইন দ্য লং টাইম লিমিট হাউ লং ইনফাইনাইট সময়ে ফাইনালি সিস্টেমটা যখন একটা ইমার্জিং বিহেভিয়ার আসবে অনেক কিছু ঘটবে ঘটতে ঘটতে ফাইনালি ইট বিকাম এ ফ্র্যাক্টাল তার একটা ডাইমেনশন হবে এই যে তৈরি হলো কোন সময় t টেন্ডস টু ইনফিনিটিতে তাহলে আমরা আমাদের এখানে তো t টেন্ডস টু ইনফিনিটি মানে যেটা টেন্ডস টু ইনফিনিটি এটা z টেন্ডস টু ইনফিনিটি মানে অ্যাসিম্পটোটিক বিহেভিয়ারটা হলো এরকম গামা a by gamma b e to the power z to the power a minus b plus আরেকটা টার্ম আছে which is not interesting কেন আরেকটা টার্ম থাকবে সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন তার দুইটা সলিউশন হবে লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ দ্য টু এখানে আরেকটা সলিউশন আছে z to the power something কিন্তু আমাদের তো এমন সলিউশন দরকার যেটা ফিয়েট মোমেন্ট কনস্ট্যান্ট ওটা একমাত্র এই টার্মটা কমপ্লাই করতে পারে তো কমপ্লায়েন্স মানে হলো অনলি দিস সলিউশন ইজ পসিবল তাহলে এটা কত হবে a মানে কত 2 plus p b মানে কত 2 plus p a minus b মানে কত 1 e to the power z মানে কত minus zeta so basically it is equal to e to the power minus zeta আমি যখন এখানে বসাবো cxt যেটা মানে xt তার মানে e to the power minus x this is my solution এখন দেখো pth moment is conserved has to be conserved so it's clear পারমাণবিক সলিউশনটা হ্যাঁ কঠিন মনে হয়েছে হ্যাঁ একটু আমি তো মনে হয় একটু সিম্পল একবার দুইবার করলে কারণ তো শুধু ডিফারেন্সিয়েট করবা এটাকে যে সলিউশনটা পেলাম তাকে ডিফারেন্সিয়েট করবো বসাবো ইন্টিগ্রেশনটা বাদ দেওয়ার জন্য আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করবো তারপরে এর সাথে ম্যাথ করাবো তিনটা স্টেপ বাকি জাস্ট অ্যালজেব্রা স্যার এই আমরা যে ম্যাচ আপ করালাম দুইটা ইকুয়েশন স্যার এখানে আমি কিভাবে বুঝবো যে আমার মাইনাস যেটাতে যেতে হবে এটা এক্সপেরিয়েন্স এবং জাস্ট ট্রাই I tried couple of times and then finally found এটা যেহেতু সিমিলার প্রবলেম আরো কয়েকবার করছি we develop an intuition বাট প্রথমবার যখন করছি জাস্ট ট্রায়াল এন্ড এরর এটা কোনো ম্যাজিক নাই এমন কোনো ম্যাজিক ফর্মুলা নাই যে ওইটা বললে এটা দিলেই হয়ে যাবে আমি উইল সলভ অল দ্য প্রবলেমস আমি যখন দেখলাম হ্যাঁ এটা তো একটা ইকুয়েশন and so much look alike yet not একটু সাইনের সমস্যা তো সাইনের সমস্যা যেহেতু আছে আমি তো সেটা কেউ আছে সেকেন্ড স্কয়ার কেউ আছে নট স্কয়ার তো এখানে আমি জি এটাকে মাইনাস যেটা করি তাহলে একটা ডিসপ্যারিটি হবে যেটা আমাকে এটা হেল্প করতে পারে এবং ফাইনালি আই ডিড দ্যাট বাট মানে এটা এমন না যে আমি কোনো ম্যাজিক জানি এটা করতেই হয়েছে চেষ্টা করেই হয় ওকে ফাইন এই বাইনোমিয়াল সরি এই ইকুয়েশনটা জেনারেলাইজড ইকুয়েশনটা কি del c x t by del t equal to minus c x t 0
2x f y x minus y dy plus 1 plus t x to infinity f x y minus x c y t d y. আমি এবার একটা জেনারেলাইজড কার্নেল চুজ করব f x y minus x equal to x to the power alpha minus 1 y minus x to the power alpha minus 1 divided by b alpha alpha. b alpha হলো এটা হলো বিটা ফাংশন সমান এটা প্লাস এটা ডিভাইড বাই গামা ফাংশন আলফা মনে আছে বি আলফা আলফা সমান এটা না এটা না হ্যাঁ মেলায় নাকি উপরে এটা নিচে আমার মনে হয় ঠিক আছে মানে এটা এটা কেন চুজ করলাম দিস ইজ জাস্ট নরমালাইজিং ফ্যাক্টর নাথিং এলস আই কুড রাইট ইট আস এটা আমার কোনো সমস্যা হবে না ইটস জাস্ট এ নরমালাইজিং ফ্যাক্টর ইন জেনারেল এটা আমরা একটা বিটা ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন বলে তুমি উইকিপিডিয়াতেও পাবা বিটা ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন যেমন আমরা পয়সন ডিস্ট্রিবিউশন জানি আমরা গাউসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন জানি তেমনি ভাবে এটাও একটা ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন এরকম একটা ফাংশনের সুবিধা হলো আমি আলফার মান যেমন আলফার মান যদি আমি 1 ধরি তাহলে এটা x to the power 0 এটা to the power 0 মানে 1 মানে 1 বাই এটা 1 মানে এটাও 1 তার মানে f সমান 1 এটা ধরলে একটু আগে যে প্রবলেমটা সলভ করলাম ইউ গেট এক্স্যাক্টলি দ্য সেম আলফা ইকুয়াল টু চুজ করলে 1 টু 2 চুজ করলে এটা হবে x y minus x তার মানে এই ফাংশনটাকে যদি আমি প্লট করি 0 to 1 the মান 0 to 1 but it's normalized 0 to 1 করি যদি alpha equal to 1 ধরি তাহলে it is like this মানে কি every points are equally likely alpha equal to 2 চুজ করলে এরকম alpha equal to 3 চুজ করলে এরকম area under the curve has to be 1 4 চুজ করলে এরকম and goes on যেটা এইরকম মানে হলো এটা ইচ্ছা করলে র্যান্ডম নাম্বার এটা দিয়ে র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটিং ফাংশন আছে একদম বিল্ট ইন প্রোগ্রাম এখান থেকে 0 to 1 একটা নাম্বার চুজ করা মানে হলো যদি আলফা ইকুয়াল টু 2 বসাও তার মানে এটা মানে মিডল পয়েন্ট 0.5 চুজ করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি আর আলফার মান যত বাড়াতে থাকবা এই 0.5 চুজ করার সম্ভাবনা তত বাড়তে থাকে তার মানে যত বেশি আলফা you are breaking you are choosing the point more in the middle to break into two equal parts clear so what is alpha into 1 কি মিন করে you just divide একটু আগে যা করছিলাম randomly into two parts apart from 1 for any other values you divide more in the middle than on either end clear এই ইকুয়েশন যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে কি পাই the first term এখানে বসাচ্ছি 0 to আচ্ছা 1 by b
alpha alpha মানে এটা টু দি পাওয়ার আলফা মাইনাস ওয়ান আমার তো এখানে এক্স নাই কি আছে ওয়াই তাহলে 0 to x y to the power alpha minus 1 এইটা টু দি পাওয়ার আলফা মাইনাস 1 দ্বিতীয়টা আমরা হলো এইটা টু দি পাওয়ার আলফা মাইনাস 1 তার মানে x minus y to the power alpha minus 1 dy. Can you convert this equation, this term, into a beta function? What I am asking you to convert this term into a beta function. Beta function এর basically এটা কি মনে আছে 0 to 1 x to the power m minus 1 y to the power n minus 1 মানে sorry 1 minus x to the power n minus 1 dx equal to b m. This is the beta function. Do you agree? Sab যখন বলছি তো agree করতে এমন না familiar, you have done this in second year mathematical physics করছো না হ্যাঁ everybody knows it. তাহলে আমরা we would do a little bit of plastic surgery to convert this integral into a beta function. Can you do that for me please? So, you see, bravo. তাহলে কত হয় x to the power কি হবে x to the power 2 alpha minus 1 2 alpha minus 1. Okay, bravo, I understand. Now you have. Okay, thank you very much. You have done it. তাহলে কি পাবো দেখো আমি যদি এখানে x দ্বারা ডিভাইড করি x তো নাই ডিভাইড করছি তাহলে x দ্বারা x to the power alpha minus 1 দ্বারা গুণ করলাম এই যে x to the power alpha minus 1 দ্বারা ভাগ করছি x to the power alpha minus 1 এখানেও তাই আমি যদি x to the power alpha minus 1 কমন নিয়ে আসি কমন নেই এই x কমন নেওয়া মানে কি x to the power alpha minus 1 কমন নেওয়া হ্যাঁ তাহলে x to the power alpha minus 1 কমন নিলাম তাহলে কি হবে 1 minus y by x right আর dy আছে একটা x দ্বারা ডিভাইড করব আরেকটা ভাগ করলাম গুণ করলাম তাই দেখো x to the power alpha 2 alpha হ্যাঁ আর প্লাস 1 minus 1 ক্যান্সেল তারপর হলো 2 alpha minus 1 সমান সমান হবে x to the power 2 alpha minus 1 divided by b alpha আর দেখো যখন
আমি এখানে যদি z ধরি যখন y equal to x z এর মান 1 তাহলে 0 to 1 z to the power alpha minus 1 1 minus z to the power alpha minus 1 dz, and this is the beta function exactly that. And it makes beta alpha alpha and it cancels like that, and that's why I say that is the normalizing constant factor. তাহলে effectively x to the power 2 alpha minus 1. So আমি যদি এই টার্মটা এখানে বসাই আমি পাই x to the power 2 alpha minus 1. Is that clear? Yeah? তার মানে del c x t by del t সমান minus x to the power 2 alpha minus 1 c x t plus 1 plus t 1 by v alpha alpha x to infinity x to the power alpha minus 1 y minus x to the power alpha minus 1 c y d y. I find it worthwhile now to introduce the nth moment of CXT into this equation. Nth moment define kori kibabe? M and t of CXT মানে x infinity x to the power n CXT dx. This is called nth moment of CXT. And I want to incorporate this definition into this equation. What shall I do? And then I multiply korbo on both sides and then integrate korbo from 0 to infinity. তার মানে x to the power n 0 to infinity dx x to the power n দ্বারা করলে একটা কাজ করি তাহলে একটা টার্ম হবে আলফা মাইনাস 1 কে আমরা বিটা বলি তাহলে আলফা সমান কত বিটা প্লাস 1 তাহলে 2 আলফা হবে 2 বিটা প্লাস 2 আর এখানে আছে 2 আলফা মাইনাস 1 তার মানে হবে 2 বিটা প্লাস 1 জাস্ট ফর দ্য সেক অফ মানে আলফা মাইনাস 1 আমি একটা ভেরিয়েবল নিতে চাই জাস্ট ফর দ্যাট সিম্পলিসিটি রাইট তাহলে আমরা এটার মাধ্যমে লিখলাম 2 বিটা প্লাস 1 বিটা বিটা do you mind just a change of number তাহলে এখানে যদি আমরা x to the power n দ্বারা গুণ করি তাহলে n plus 2 beta plus 1 sorry আমি তো x to the power n দ্বারা গুণ করছি ইন্টিগ্রেট করব from 0 to infinity dx আর এখানে একটা x to the power beta আছে আর x to the power n দ্বারা গুণ করব তাহলে x to the power n plus এটা এক ইন্টিগ্রেশনের বাইরে নিয়ে আসি x to the power n আর আগে ছিল x to the power beta তাহলে x to the power n plus beta dx 0 to বুঝতে পারছেন কি ব্যাপারটা মানে এই ইকুয়েশনের বোথ সাইডে x to the power n x to the power n x to the power n দ্বারা গুণ করছি আর ইন্টিগ্রেট করছি from 0 to integrate করছি from 0 to infinity integrate করছি from 0 to infinity তাহলে এটা সমান হবে
hand side is equal to dmnt by dt. Are you with me? Right hand side, first term will be beta m beta plus 1 minus m n plus 2 beta plus 1. Plus 1 plus p b alpha alpha, which is I can write alpha equal to beta plus 1, actually beta plus 1 beta plus 1. এইটাকে আমরা এখন কি করব? y minus x কি আপনি কি করব? so y minus x কে রিপ্লেস করব z You will complicate your life. I did that once. That doesn't solve my problem. So we have to do something that makes my life simpler instead of making it complicated, complex. কি করব আমরা? এটাকে আমরা binomial expansion করব। binomial expansion। তাহলে একটু আলাদা করি, তাহলে সুবিধা হবে। y minus x to the power beta equal to r equal to 0 to beta, beta r এটাকে এমন ভাবে করতেছি যেমন লিখতেছি আসলে মাইনাস x প্লাস y, এটাকে a প্লাস b, এটাকে a ধরছে, তাহলে মাইনাস x to the power r y to the power beta minus r, এটা না এক্সপানশনটা? তার মানে হলো সামটা লিখে ফেলি এখানে r equal to 0 to beta beta c r, হ্যাঁ, আর x এর যে মাইনাসটা আছে এটাকে মাইনাস টু দি পাওয়ার 1 টু দি পাওয়ার r লিখলাম। তাহলে এখানে কি হবে? x টু দি পাওয়ার n প্লাস বিটা আছে, আর ওখান থেকে একটা r আসবে, তাহলে কি হলো? ইন্টিগ্রাল from 0 to infinity x to the power n plus beta plus r. Clear? Are you saying it just because you have to say it? no বুঝতেছো? Bravo, bravo. হ্যাঁ, dx আর x to infinity, y গুলোকে এখানে রাখতে হবে কারণ y এর ইন্টিগ্রাল এখানে, x এর ইন্টিগ্রাল বাইরে নিয়ে আসছি, x এর বাইরে এখানে নিয়ে আসছি, তাহলে y to the power beta minus r c y t d y। এবার আমি ঠিক কাপল করে ফেলছি, x and y আলাদা করে ফেলছি। বুঝছো? কোন জায়গাটা বুঝতে পারো না এসে বলো, আমি we can discuss. আসুন, don't feel shy, take part in the calculation, we can do together. শোভন, সমস্যা কোন জায়গায় সমস্যা আছে বলো, আসুন বলো। গত দুই ক্লাসে ভালো মনোযোগ দিতে পারেন, এই কারণে একটু বুঝতে সমস্যা হচ্ছে। দুই ক্লাসের মধ্যে বুঝতে পারো নাই কেন? কম হয়েছিল এই কারণে। আজকে আজকে মনোযোগ দিতে পারছি। আচ্ছা, এখন কি করব? Integration by parts. U eta is
ফাংশন অফ এক্স, কারণ ইন্টিগ্রেশন করলে পরে আমি তো লিমিট বসাই দেবো এক্স, বুঝতে পারো না? Therefore, the whole integral is a function of x. A x কে যদি differentiate করি with respect to x, I will get minus x to the power beta minus r cxt. যদি আমি af টাকে ডিফারেন্সিয়েট করি, এটা মনে রাখতে হবে। এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে পরে আমি পাবো হলো minus x to the power beta minus r cxt. বুঝতে পারছো? কারণ যেহেতু এক্সটা নিচে উপরে নিয়ে আসলাম, অর্থাৎ 0 to x e to the power y dy সমান d by dx যদি করি কত হবে? এইটাই করছি। যদি এটা এরকম হতো x to 0 একটা মাইনাস, ক্লিয়ার? তাহলে আমরা এটাকে এখন ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস করলে কত হবে? গত ক্লাসে এটা বলছিলাম এক্সারসাইজ, কারণ বাসায় এটা মনে হলো এটা তো তোমরা করতে হয়তো নাও পারো বা কষ্ট হইতে পারে, তোমাদের কষ্টটাকে আমি দাখিল করে দিলাম। তাহলে d m n t by dt equal to minus m n plus 2 beta plus 1 plus 1 plus p divided by b alpha alpha sum over beta r equal to 0 beta c r minus to the power r. এবার u integration of this minus differentiation of u, which is that differentiation of u integration of that. প্রথম টার্মটা 0 হবে, গত ক্লাসে আমরা দেখছি। কেন হবে? তুমি লিমিট বসালে বুঝবা। যখন 0 বসাবা তখন 0, কারণ x to the power something আসবে। আবার যখন ইনফিনিটি বসাবা তখনও 0, কারণ এখানে একটা x আছে। x এর মান যদি এই যে ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি কত হবে? 0। দ্যাটস ওয়াই ফার্স্ট টার্ম 0, সেকেন্ড টার্ম যেটা থাকবে, সেকেন্ড টার্ম তো মাইনাস সেকেন্ড টার্ম, আবার এখান থেকে একটা মাইনাস, it will make plus. আর এরকম বেশ তাহলে এই জন্য প্লাসই রাখলাম, প্লাস ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন অফ দ্যাট, তার মানে এটা 1 বাই, এটা ইন্টিগ্রেশন করলে 1 বাই n প্লাস বিটা প্লাস r প্লাস 1 r, 1 বাই n প্লাস বিটা প্লাস r প্লাস 1। আর এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে কি হবে? এখানে একটা প্লাস আসবে পাওয়ারে, ইন্টিগ্রেশন 0 টু ইনফিনিটি x টু দি পাওয়ার n প্লাস বিটা প্লাস r প্লাস 1, আর এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে আসবে হলো x টু দি পাওয়ার বিটা মাইনাস r, তাহলে প্লাস বিটা মাইনাস r cxt dx, তাহলে প্লাস r মাইনাস r ক্যান্সেল, কত হলো? n প্লাস 2 বিটা প্লাস 1 সমান সমান হবে মাইনাস m n প্লাস 2 বিটা প্লাস 1 t প্লাস 1 প্লাস t divided by beta alpha alpha r equal to 0 to beta beta c r minus to the power r divided by 1 n plus beta plus r plus 1 এটা m n plus 2 beta plus 1।
তাহলে দেখো প্রত্যেকটা টার্মই এই টার্মটা আসতেছে, এটা আসতেই হবে কারণ এরা ডাইমেনশনালি একই হইতে হবে। এটা আসতে হবে। এখন কাজ সহজ, এটা সমান সাম ওভার বিটা আর মাইনাস টু দি পাওয়ার আর বিটা সি আর 1 by n plus beta plus 1 plus r, এটা একটা আইডেন্টিটি, এটা একটা বিটা ফাংশন। এটা সম্ভবত আমি আমরা স্টেগানের একটা স্পেশাল ফাংশন আমার ছাত্র অবস্থায় আমি যখন মাস্টার্সে পড়ি থিসিস করার সময় আমি এই বইটার সন্ধান পাইছিলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা আছে, বাট এখন আছে কিনা আমার জানা নেই। বাট such a handy book, so many things you find that you don't need, if you find here you don't need to derive them, you just use them like the way we use our calculator. এটা একটা সিরিজ যেটা বেসিক একটা বিটা ফাংশন, কেমন beta plus 1 এটা n plus beta plus 1 divided by এই দুটোর যোগফল কত গামা n plus 2 beta plus 2। Therefore, dnmt by dt equals to minus the common name 1 minus 1 plus t t এটা সমান হবে কত, এই যে আলফা সমান বিটা প্লাস 1, তার মানে b প্লাস 1 সমান কত b beta plus 1 beta plus 1 সমান হবে gamma beta plus 1 beta plus 1 divided by 2 beta plus 2, এটা না এটা, আর এইটার থেকে আসছে হলো এটা সম্ভবত উল্টা, হ্যাঁ গামা 2 বিটা প্লাস 2 বিটা প্লাস 1 গামা বিটা প্লাস 1, এই দেখো একটা বিটা প্লাস 1 আর এটার বিটা প্লাস 1 উইল ক্যান্সেল, তাহলে থাকবে শুধু আরেকটা বিটা প্লাস 1, তাই না? তাহলে গামা 2 বিটা প্লাস 2 গামা বিটা প্লাস 1 আর এই যে একটা বাকি থাকলো এটা গামা n প্লাস বিটা প্লাস 1 গামা n প্লাস 2 বিটা প্লাস 2। All this algebra that I have done so far is just a tedious, একটু কষ্টকর কিছু ক্যালকুলেশন করা, but at the end of the day you have to ask yourself, করলাম, now is the time to get some juice out of it, result, some conclusion. If you cannot draw some conclusion after a tedious calculation, then there is no value of it. What is the conclusion now? Like in the previous case where we choose alpha equal to 1, এরকম একটা ইকুয়েশন সেখানে পাইছিলাম alpha equal to 1 বসালে তুমি পাবা এরকম 1 plus p divided by 1 plus n 1 minus, এটা পাইছিলাম। এটা
alpha equal to 1 মানে beta equal to 0 বসালে পরে you will get exactly that. যদি না পাও I have made some mistake. So check consistency check যে beta equal to 0 মানে alpha equal to 1 বসালে আমি এটা পাই কি। Next step. For is there any value of n for which d, m, n star এমন একটা value of n যাকে আমি বলছি star so that dmn star by dt equal to 0. I am looking for a value of n which I am calling n star যার জন্য তার ডেরিভেটিভ will be 0, meaning it implies n star is a কোন n ভ্যালুর জন্য this term is 0. মনে করলাম n star is the value, তাহলে n star n star n star 2 beta plus 1 it cannot be 0, but I am insisting this equal to 0. There are two ways it can be 0, either this equal to 0 or this within the bracket this equal to 0. This cannot be equal to 0 because of its inherent definition. Solution আমাদের জানা যে কোন সলিউশনের মোমেন্ট cannot be 0. The derivative can be 0. The moment itself cannot be 0. So if that one cannot be 0, there is only way when but I am insisting, hey mister, this derivative has to be 0. And I am searching the value of n star. কার সাপেক্ষে? In terms of beta, beta is my tuning parameter. I mean n star as a function of beta, কোন ভ্যালুর জন্য তার ডেরিভেটিভ is 0. Meaning meaning 1 plus p gamma 2 beta plus 2 gamma n plus beta plus 1 divided by gamma beta plus 1 gamma n plus 2 beta plus 2 equal to 1. আমি যদি এটা equal to 0 হয় তাহলে 1 টাকে ওইদিকে নিয়ে যেতে পারি equal to 1. এখন আমি কি করব? log নিব on both side. তাহলে log this equal to 0. Because log 1 equal to 0. Therefore this is equal to log 1 plus p আর log 2 beta plus 2 মানে হলো 2 beta plus 1 factorial. তাহলে plus log 2 beta plus 1 factorial. এখানেও তাই plus log n plus beta factorial minus আমি ওইদিকে নিয়ে যাই কারণ এটা 0 হয়ে আছে আমি ওইদিকে নিয়ে যাই minus log beta factorial plus log n plus 2 beta plus 1 factorial. If we apply log of n factorial equal to n log of n minus 1, just এখানে apply যদি করো after a couple of few steps you will find n equal to log 1 plus p divided by log
এরপর আমি আর কোনো করতে হবে you just apply the Stirling approximation. I hope you are master on that because we have done several times. So we should be able to do this. In case if you cannot, remind me when I come back, I will do it for you. But first, give it a try yourself. চেষ্টা করে দেখবা যদি সম্ভব না হয় আমাকে বললে আমি করে দেবো বা তার মানে কি n star এমন একটা স্টার কেমন স্টার দিস ওয়ান এটার সিগনিফিকেন্স এটা তো পরিচিত কি এটা ডায়াগনিক ক্যান্টরসিটের সেটা ফ্র্যাক্টাল তার মানে হলো I am in the limit beta tends to infinity তে নিশ্চয়ই আমি এটা বিটা tends to infinity বসাইছি এই অ্যাপ্রক্সিমেশন কখন বিটা tends to infinity লার্জ বিটা তার মানে এই যে আমি বললাম না আমি এই যে বিটা যখন বাড়ায় গ্রাফ বাড়ে তখন বিটা tends to infinity তে it becomes a delta function মানে কি I'm always choosing the point in the middle and breaking into two equal parts. And that is what I did in my dialectic Cantor set. And that's why I got log 1 plus b. No wonder. So things has to be consistent. আমি যা বলি আমার অঙ্ক তা বলতে হবে. And it's just saying that. Okay? এবং আমি জানি এই ইকুয়েশনের রুট যেই ভ্যালুর জন্য এটা 0 then it is 0 তার একটা সিগনিফিকেন্স আছে অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ এ ফ্র্যাক্টাল ডাইমেনশন এই জন্যই এটাকে নাম দেই df এই জন্যই df to moment is a conserved quantity so in all cases starting from Cantor set starting from Koch curve from Series gasket from stochastic fractal dialectic Cantor set everywhere we have found that df moment is always a conserved quantity. What is the consequence of this conserved quantity? That is self-similarity, which is reminiscent of Noether's theorem. In fact, for every value of beta, you can plot and you can show that data collapse. Is clear? But about the time down now. বিটাটা কি বলি বিটা তো বারোটা 20 আমি আর একটু নেই হ্যাঁ যাওয়ার আগে আমি আরেকটু করিয়ে যাই যতটুকু আমার এনার্জি তোলায় হ্যাঁ বলো বিটাটা কতগুলো স্টেপ বিটা বলতে হ্যাঁ তোমরা আলফাটা আলফা ইজ নাম্বার তুমি চুজ করো কতগুলো মানে কত ভাগে ভাগ তো সবসময় দুই ভাগে অলওয়েজ ইউ ব্রেক ইনটু টু পার্টস বাট কিভাবে ভাগ করব দেন দ্য রুলস হাউ ইউ ডিভাইড বিটা যদি 0 হয় ইউ ডিভাইড ইনটু randomly into two parts বিটা যদি 1 হয় ইউ চুজ মোর ইন দ্য মিডল বিটা যদি 2 হয় ইউ চুজ ইভেন মোর ইন দ্য মিডল বিটা যদি 10 হয় অলমোস্ট ইউ উইল ব্রেক অলওয়েজ ইন দ্য মিডল আর বিটা যদি ইনফিনিটি হয় দেয়ার ইজ নো randomness at all কি শিখলাম যখন df as a function of beta যদি চুজ করি beta equal to 0 ফ্র্যাক্টাল ডাইমেনশন কত পাইছিলাম মানে alpha equal to 1 p is beta equal to 0 তে p beta যত বাড়াবো আস্তে আস্তে বাড়তেছে বাইরে এই যে স্যাচুরেট করছে কোন জায়গায় স্যাচুরেট করলো log 1 plus p by log 2 তে স্যাচুরেট করছে কি বোঝা গেল টোটাল র্যান্ডম নো র্যান্ডমনেস তাহলে যত ডিগ্রি অফ র্যান্ডমনেস বাড়াচ্ছি ফ্র্যাক্টাল ডাইমেনশন কি হচ্ছে ইনক্রিজিং
So the random fractal has the least fractal dimension. So as you tune the degree of randomness, the less random, higher the fractal dimension. So fractal dimension সাথে degree of order এর একটা কানেকশন এই প্রমাণ করে। তুমি যদি এই ইকুয়েশনটা, এই যে পলিনোমিয়াল ইকুয়েশনটা, এটা যদি তুমি ম্যাথমেটিক্যালি সলভ করো, b equal to 1 2 3 4 5, তারপর তুমি n স্টার এর মানটা পাবা, which is actually fractal dimension, তারপর তুমি যেটা প্লট করো you will get this. Clear? আমি শুধু কিছু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে আজকে ক্লাসটা শেষ করব, কিন্তু আমি একটু পড়াতে চাই। স্যার স্যার এইখানে স্যার এই সিরিজটা যদি বিটা ফ্যাক্টর হয় তাহলে স্যার এইটার ডেফিনিশনও স্যার উপরে যে বিটা ফ্যাক্টরটা লিখছি ওইটার মতই হওয়ার কথা না স্যার? এটা তো আবার এটা হ্যাঁ স্যার এইখানে যেমন স্যার গামা বিটা প্লাস 1 গামা n বিটা প্লাস 1 এটা ইনভার্স বিটা মানে এটাই আনসার এটা বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, এখন আমরা মাল্টিফ্র্যাক্টাল একটু আলোচনা করতে চাই। The most interesting is the multifractal. Very, I find it more interesting and thought-provoking, more, you see, richer than it is. তোমার কোনো একটা সিস্টেম আছে, অথবা পৃথিবীর পপুলেশন কি প্রত্যেক জায়গায় নাম্বার অফ পার্সন আর ইউনিট এরিয়া পৃথিবীর সমস্ত সার্ফেসে একরকম, perhaps one of the highest in Bangladesh. Australia, for example, in list, there are places in Australia, a few people, একটা পুরো বিলে গ্রামে কয়েকজন মানুষ থাকে। এমন অনেক জায়গা আছে আইল্যান্ড যেখানে few people থাকে। But there are plenty of places where there is no people at all, forest, ocean. So it's similar to gold. মানুষকে যদি আমরা গোল্ড মনে করি, বাংলাদেশ ইজ গোল্ড মাইন, আর অস্ট্রেলিয়ার নো পপুলেশন অলমোস্ট, আমেরিকা অবশ্য। তার আমি যদি একটা গ্রিড বসাই, আমি যাকে মাপতে চাই, কোনো কোনো স্কোয়ারে পপুলেশন গোল্ড একরকম হবে। আমি আর্থের সারফেসে গোল্ডের মাপতে চাই, তাহলে আমি অর্থাৎ পপুলেশন, তাহলে এখানে মনে করি n1, কোনো কোনো জায়গায় 0, যে জায়গায় আসে সেটা বলছি n2 n3 n4 n6 5 এরকম আসে, জাস্ট ফর এক্সাম্পল। আর সাম ওভার ni মনে করি n, টোটাল পপুলেশন। হ্যাঁ, এই পপুলেশন মানুষেরও হতে পারে, কোনো এলিমেন্টেরও হতে পারে, অ্যানিমেল হতে পারে, হোয়াটএভার, টাইগার, লায়ন, বার্ডস, হোয়াটএভার। তার মানে আমি এটাকে n দ্বারা ভাগ করতে পারি। তখন বলতে পারি এটা মানে হলো μ1, এটা মানে হলো μ2, μ3, μ4, μ5। তাহলে সাম ওভার μi সমান কত? 1। তাহলে μi is the probability, the amount of the population that fall within the ith cell
আমি টোটাল সিস্টেমটাকে সেলে ভাগ করছি, যে সেলে আমার অবজেক্টের একটু হলেও আছে, এবং সেই আছেটাকে আমি পপুলেশনের concentration, what fraction of the total population is the highest state, এবং টোটাল তার সাম হবে 1। তাহলে এখন কি করতেছি আমি? পপুলেশন এ করলাম। আমি কি সবাই বুঝতে পারছি সেটা? হ্যাঁ, এবার আমি qth মোমেন্ট of mu I স্টাডি করতে চাই। কেন করতে চাই? I will make it absolutely clear to you. Just allow me just to do that. এবং নাম দেব ZQ, এটাকে মাল্টি-ফ্যাক্টর ফর্মুলা জন্য বলা হয় পার্টিশন ফাংশন। For weird reason why in statistical mechanics also we call partition function, nobody knows. ZQ equal to mu I to the power Q. which is বললাম qth moment of mu I, the translation in maths manipulator, তাকে একটা নতুন নাম দিছি ZQ, যাকে বলি আমি পার্টিশন ফাংশন। তার মানে এই যে qth moment mu1 to the power q, mu2 to the power q, mu3 to the power q, mu4 to the power q, mu5 to the power q, সেই ভ্যালুটাকে আমি এই যে ডেল্টাকে পরিবর্তন করব, আর সেই ভ্যালুটা কিভাবে পরিবর্তিত হয় দেখা যায় in most cases it goes like delta to the power minus tau q. Take it for granted, we will show that. For the time being, just trust on me, and trust on me. যে আমি এই যে qth মোমেন্টকে পেলাম, এই qth মোমেন্টের সামটা আমি কোন ডেল্টা দ্বারা মাপতেছি তার উপরে ডিপেন্ড করে, এবং কেমন ভাবে ডিপেন্ড করে? It follows a power law. But here, যদি q equal to 1 দিতাম তাহলে কি হতো? 1 হলে it's the 1, এটা 1, তাহলে tau 1 সমান কত? 0। তাহলে tau এমন tau যে tau 1 আমি যখনই কোনো tau q পাবো, লিটমাস টেস্ট tau 1 তুমি কত? যদি tau 1 0 না হয়, I know for sure there is something wrong here. Is it clear? আচ্ছা, q equal to 0 যদি দিতাম তাহলে হতো n1, এই যে q 0 বসালে একটা তো q মানে সরি 1, তাহলে 1 প্লাস 1 প্লাস 1 কতগুলো হতো? মানে একটা নাম্বার, আমি যে ওই যে ডেল্টা দ্বারা মাপলে যে নাম্বারটা হতো সেই নাম্বার, তার মানে n, এই পপুলেশনকে n বললে ভালো হয়। এটা n নাম্বার অফ সেল, পপুলেশন না কিন্তু নাম্বার অফ সেল যে মধ্যে ওই কন্টেন্টটা আছে, গোল পপুলেশন মানুষ আছে এই সেলগুলোতে, মানে i equal to 0 থেকে যতগুলো আছে আমি সবগুলোকে q mu I to the power 0 বসাইছি, তাহলে n সমান হবে ডেল্টা টু দি পাওয়ার tau 0। তাহলে tau 0 কত হইতে হবে? কি হইতে হবে? n এর সাথে ডেল্টা সম্পর্ক পাওয়ার কি হয়? আমার এত বড় সব শেষ, don't frustrate me. n এর সাথে ডেল্টা power law exponent is dimension. Dimension, কোন ডাইমেনশন? যে ডাইমেনশন
আমার এই স্কেলেটনটা আমার অবজেক্টটাকে ধারণ করছে, অর্থাৎ আমার পপুলেশনকে ধারণ করছে। So tau 0 has to be is the dimension of the skeleton, কঙ্কাল, যার মধ্যে আমার পপুলেশনটা ডিস্ট্রিবিউটেড, তার ডাইমেনশনটা, নট এভরিথিং। শুধু যেই জায়গায় আমি বললাম হাইলাইট হও, যাদের মধ্যে কিছু হলেও পপুলেশন আছে, তারা মিলে যে একটা স্ট্রাকচার হবে, সেই স্ট্রাকচার টিপিক্যালি ফ্র্যাক্টাল, তার ডাইমেনশন। কথাটা বলতে পারছি? Have to understand important point you will not find in a book. অনেক পড়ার বোঝার পর আমি what I'm saying is আমার পারসেপশন। কথা সবাই ক্লিয়ার? তাহলে tau 1 এমন জিনিস একটা পাবো, tau q টা এমন, এই দুইটা কন্ডিশন যদি না মানে something is seriously wrong. tau q এর আরো ব্যবহার আচরণ আরো ভালো বুঝতে হলে I can take log on both sides. তাহলে কি হবে? log of sum over mu I to the power q equal to minus tau q log of delta. বুঝতে পারছো? আমি এত জোরে জোরে কথা বলে ইচ্ছা করে যেন তোমাদের ঘুম না পায়। ঘুম পাচ্ছে নাকি? কিন্তু যখন কোনো একটা জিনিস ইন্টারেস্টিং হয়, ঘুম তো কাছেই আসতে পারে। Try to understand my point. It's very interesting. আমি তো খুবই interested. I find it very interesting. আচ্ছা, কি হলো তাহলে? Therefore, tau q সমান কত পেলাম? Tau q equal to minus log of sum over I mu I to the power q by log delta. তাই না? If mu I is greater than mu j, mu I to the power q mu j to the power q যদি tends to infinity হয়, তাহলে এদের সম্পর্কে much more greater. Clear? হ্যাঁ? আর mu I is less than mu j, তাহলে mu I to the power q tends to minus infinity, mu j to the power q tends to minus infinity. এখন কি? এখনো মাস কখন গ্রেটার? যে সবচেয়ে ছোট, যেখানে সবচেয়ে কম কনসেন্ট্রেশন, তার টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি ইজ ডোমিনেট করবে, সো মাচ ডোমিনেটিং দ্যাট ইউ ক্যান ইগনোর দ্য রেস্ট। আর এখানে সবচেয়ে যেখানে মানে গোল্ড মাইন, যেখানে হাইয়েস্ট concentration to the power q infinity will dominate so much that rest
কত আছে হু কেয়ারস ক্লিয়ার তাহলে কিউ কে টিউন করে আই ক্যান ডিসাইড হু টু গিভ ফেভার এন্ড হু নট টু গিভ ফেভার কখনো কখনো লার্জ কিউ নিয়ে যারা বেশি আছে তাদের কন্ট্রিবিউশনকে আমি শুধু এক্সট্রা ফেভার দিলাম আর কখনো কখনো মাইনাস ইনফিনিটিতে মাইনাস বেশি নাম্বারের দিকে গিয়ে আমি যারা কম আছে গরিব পুয়ার ইন কনসেন্ট্রেশন তাদেরকে আমি এক্সট্রা ফেভার দিব সো বাই টিউনিং দ্য ভ্যালু অফ কিউ আই ক্যান ডিসাইড হু টু গিভ এক্সট্রা ফেভার clear. In fact, my tau q often are like this. তাহলে q টা এইদিকে q আর এদিকে tau টিপিক্যালি এরকম চলছে তার মানে q টেন্ডস টু ইনফিনিটিতে স্লোপটা কিরকম জিরো মিনিমামের দিকে যেহেতু আমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারি না জিরো হয় কি না তবে এটা বলতে পারি মিনিমামের দিকে যাচ্ছে হ্যাঁ আর এটা কি স্লোপটা নেগেটিভ তার মানে আমি বলতে পারি এই যে তার আগে আরেকটা কাজ করি স্লোপ দেখতে চাই তাহলে কি করবো ডি টাউ বাই ডি কিউ তাহলে ডি টাউ বাই ডি কিউ সমান কত বলতো I want you to do this for me. D tau by d cube, derivative now. Is there anybody here who thinks that he can do it? Okay. বুঝতেছো বুঝতেছো না হ্যাঁ কঠিন মনে হয় কঠিন ওই মেয়েটা করি কি ব্যাপার ছেড়ে দিবে নাকি বলো মুক্তাসিম কি অবস্থা তুমি কত ক্লাসে আসো নাই জাহাঙ্গীরনগরে যেতে হয়েছিল একটু ওই যে গাউন জমা দিয়ে সার্টিফিকেট নিতে হচ্ছিল তুমি করো না কিছু সরস্বতী হচ্ছে হ্যাঁ না বলে ফেলবা বি অনেস্ট ডোন্ট ট্রাই টু প্রিটেন্ড 1 বাই এরকম কি এরকম না না কিরকম বাকি গুলোতে এরকমই মানতে হবে আর ডেল্টা টু দি পাওয়ার আলফা টাইপেরই হবে এক্সাক্ট আলফা কত ওটা তো আমি একটু কেয়ার হোয়াট ইজ ক্লিয়ার আর কিউ ইকুয়াল টু যখন 1 হয় এটা মানে কি মাইনাস মিউ আই লগ মিউ আই হ্যাঁ না কিউ ইকুয়াল টু 1
নিউ আই লগ নিউ আই মানে হলো এটা তো থাকে কিউ ইকুয়াল টু 1 এটা কত 1 আর কিউ ইকুয়াল টু 1 হলে নিউ আই লগ নিউ আই আর সামনে একটা মাইনাস আছে এটা কি ইজ ফ্যামিলিয়ার এটাকে বলে শ্যানন এনট্রপি বলা হয় শ্যানন এনট্রপি তার মানে ওইগুলা যারা যারা আছে আমি একে এখানে নিয়ে আসি আর একে এখানে নিয়ে যাই তাতে কি সিস্টেমে কোনো পরিবর্তন হবে there is a degree of disorder that disorder is measured by this entropy so it is connected with some entropy also কত ভাবে সাজাতে পারি যত বেশি হবে তত এটার মান বেশি হবে entropy বেশি হবে I am just preparing the accounts. Then when I will explain the example, things will be much clearer and clean. আমি এই আইডিয়াগুলা অ্যাপ্লাই করব ইন এ ফ্র্যাক্টাল তখন দেখবা tau q will be linear in q যখন এই মাল্টি ফ্র্যাক্টালে অ্যাপ্লাই করব tau q will be non-linear এই যে tau q আরো দেখাবো tau q is equal to 1 minus q df it's a linear আমি যে ফ্র্যাক্টালে অ্যাপ্লাই করি no matter which fractal অ্যাপ্লাই করলে আমি এই tau q সমান দেখি লিনিয়ার না তখন বুঝতে পারবো এটা ফ্র্যাক্টাল আর যদি এমন পাই 1 minus q dq মানে যেটা এই থার্ড ডাইমেনশন কিন্তু ফাংশন অফ q তো এখানে q আর এখানে q মিলে কি হলো নন লিনিয়ার tau q when tau q is non linear that is the signature that is the hallmark of multifactor meaning concentrations are widely distributed in the case of fractal we don't care আমি কোন সেলে সামান্য একটু থাকলেও আমি এটাকে কাউন্ট করছি সেল নাম্বার 1 বেশি থাকলেও মানে I was fair to every cell but this is sometimes fairness is not very fair when you are fair you give favor according to their weight that is fair don't you agree with that is it clear we trying to being fair is that we invoke the idea of multifactoriality with that note I want to end today's class Multifactorial is a fractal একটা স্পেশাল কেস fractal হলো multifactorial একটা স্পেশাল কেস multifactorial is wide much richer তার একটা সাবসেট মানে মোর জেনারেলাইজড হলো multifactorial formalism everything all the fractals এতদিন যা করে আসছি can be understood in terms of multifactorial formalism but using the fractal formalism you cannot understand multifactorial is it clear the multifactorial is more generalized স্যার ফ্যাক্টর আর মাল্টিফ্যাক্টর পার্থক্যটা স্যার মানে আমরা যেখানে ডেনসিটি বেশি পাবো মাল্টিফ্যাক্টর শুধু ওইগুলা কাউন্ট করব ফ্র্যাক্টালটা হলো যে কোনো একটা পপুলেশনটা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড তার কনসেন্ট্রেশন কত ওই কোশ্চেনই আমরা করি না আমি ধরে নেই যেখানে যতটুকু অবজেক্ট আছে উইথ ইকুয়াল ডেনসিটিতে আছে ইনফ্যাক্ট থান্ডারস্টর্ম যখন আসে amount of charge per unit length is the same এখানে করো একই ফ্র্যাক্টালে কিন্তু এমন যেহেতু চার্জের সংখ্যা থান্ডারস্টর্ম যখন আসে পজিশনের উপর ডিপেন্ড করে তার কনসেন্ট্রেশন কম বেশি হয় তখন ওই
আমি মাল্টিফ্যাক্টর ফর্মালিজমের মাধ্যমে আরো ডিপার ইনসাইড ক্লোজার ইনসাইড আমি আরো দেখতে পাই, তখন আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিস্টেম ইভেন মোর, সিস্টেম বিকামস মোর রিচার। মানে ফ্র্যাক্টালটা হলো এজ এ ওভারভিউ, মানে এক্সিস্টেন্স আছে কিনা। হ্যাঁ, আর এটা হলো যখন মাল্টিফ্যাক্টর যাবা ইউ আর জুমিং ইন, ইউ আর নট হ্যাপি simply fractal behavior, you want to see more. Multifactor will give you more information, richer information about your system, provided your system is not distributed uniformly. Density টা uniformly distributed না, like human population. সারা পৃথিবীর হিউম্যান যদি সমস্ত দেশে পপুলেশন ডেন্সিটি এক হতো, তাহলে এটা মাল্টিফ্যাক্টরের গোল্ড, যেখানে গোল্ড পাওয়া যায় সেখানে, এখন আমেরিকাতে হোক বাংলাদেশের সব জায়গায় ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ এরিয়াতে সমান অ্যামাউন্ট অফ গোল্ড পাওয়া যায়, এটা মাল্টিফ্যাক্টর হবে। মাল্টিফ্যাক্টর সেই জায়গাতে হবে যে জায়গা অবজেক্টের কনসেন্ট্রেশন ডিস্ট্রিবিউটেড ইন এ সামথিং উইথ এন ওয়াইল্ড ফ্লাকচুয়েশন। কিরকম? ওয়াইল্ড ফ্লাকচুয়েশন, normal fluctuation na either. That wild fluctuation of something when distributed on something, that can be best understood by inviting the concept of multifactorial. Clear? ফার্স্ট ক্লাসটা মিস করছিলাম স্যার, মানে ডেল আর কিউব মুভমেন্ট এই দুটো ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স থাকে। ডেল্টা আর কিউব মুভমেন্ট, ডেল্টা, ডেল্টা হলো ধরো এটা অন করতে পারো, অন করা আছে নাকি? মনে করো কোনো একটা অবজেক্ট, এটা আমার অবজেক্ট, এই অবজেক্টের ডাইমেনশন মাপতে চাই, তাহলে আমরা কি করি? আমরা একটা ডেল্টা চুজ করি। ডেল্টাটা হলো যেমন সাড়ে কয় হাত, তার জন্য হাতকে আমি চুজ করলাম এজ এ ইউনিট, হাত দিয়ে মাপলাম। রুমটা কত বড়? 20 হাত। তাহলে এমনি ভাবে আমি এটা মাপতে গেলে আমার একটা ডেল্টা চুজ করতে হবে, এটাকে ইয়ারস্টিক। মনে করো এত বড় একটা ডেল্টা চুজ করলাম, তখন আমি দেখবো, আমি মাপবো, এই যে এটার মধ্যে আমার অবজেক্ট আছে, সেল নাম্বার 1, সেল নাম্বার 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। আমি এত সাইজের জন্য এটা আমার ডেল্টা নাম্বার একটা পেলাম, এখন ছোট করে ফেলব। এখন ডেল্টা ছোট হয়ে গেছে। এত সাইজের জন্য কতগুলো স্কয়ারের মধ্যে এই অবজেক্টটা আছে? দেখো এটার মধ্যে নাই, এটার মধ্যে নাই, এটার মধ্যে নাই, এটার মধ্যে নাই। হ্যাঁ, আরো ছোট করে থাকলে এটার মধ্যে যে ফাইনাল ডিটেইলস গুলো আছে, ডেল্টা যত ছোট হবে, I can capture the finer details of my object. And যত ডেল্টা ছোট করতে থাকবো, নাম্বার n তত বাড়তে থাকবে। কেমন ভাবে বাড়ে? n ডেল্টার সাথে, ওইটাই হলো ফ্যাক্টর ডাইমেনশন। মানে ডাইমেনশন it can be fractal, can be maybe not fractal. এতদিন যত ডাইমেনশনের ডেফিনিশন করে আসছো, এই ফ্র্যাক্টালের মানে 1975 এর আগে ফ্র্যাকশনাল ডাইমেনশন যে হতে পারে পৃথিবীর মানুষ জানতো। It's only in 1975 when Mendel brought for the first time through his monumental book Fractal Geometry of Nature, ওটার মধ্যে প্রথমবারের মতো দুনিয়াকে জানান দিল যে there are objects which can have dimension, not integer. And সেটার ডেফিনিশন হলো log n versus log
non-integer whole factor. That is the most generalized definition of dimension you can ever think of. No other definition of dimension can capture the fractional dimension apart from this definition. Is it clear? ইউক্লিডিয়ান অবজেক্টগুলো কি আর কি স্কেলিং চেঞ্জ করে এগুলোকে ফ্র্যাক্টালস হিসেবে অবজার্ভ করা পসিবল? না, কারণ হলো তুমি যতই করো না কেন স্লোপ উইল অলওয়েজ ফাইন্ড একটা 1 অথবা 2 অথবা 3 মিডল অ্যাডজার মানে কথা বলতে কারণ হলো মানে কি মানে নাম্বার অফ পয়েন্টস পার ইউনিট লেন্থ অথবা নাম্বার অফ পয়েন্টস পার ইউনিট এরিয়া অথবা নাম্বার অফ পয়েন্টস পার ইউনিট ভলিউম কনস্ট্যান্ট। এই জন্য ইউক্লিডিয়ান ওকে স্যার কিউট মুভমেন্টটা স্যার কিউট মুভমেন্ট ও কিউএল মোমেন্ট গুড এরকম ভাবে প্রশ্ন করবা ক্লিয়ার হয়ে যাবে সারা জীবনের মতো একবার you can fool yourself once আর কোশ্চেন না করলে if you keep it within yourself you remain full for the rest of your life better you ask মনে করো আমার এইগুলো পার্টিকেল সাইজ আমি ডিফাইন করতে পারি CX কিভাবে আমি বলতে পারি 1 থেকে 2 এর মধ্যে সাইজের কতগুলো পার্টিকেল আছে অথবা আমরা ধরো 1 থেকে 4 আছে কতগুলো তাহলে এটা এদের ইন্টার 0 থেকে 4 ইন্টারভ্যালটা কত আছে 4 তাহলে নাম্বারটা পাইলাম n1 ডিভাইডেড বাই 4 থেকে 8 কতগুলো পার্টিকেল আছে মনে করি n2 সংখ্যক ডিভাইডেড বাই 4 এরকম করতে থাকলাম কথা বুঝলেন এইটা is CX দেখো আমি যে এটা dx করি মানে dx মানে এটা হলো dx তাহলে এটা 4 দ্বারা গুণ করলাম আর ইন্টিগ্রেট করলাম তার মানে n1 n2 n3 পেলাম না কি হবে ক্যাপিটাল টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেল আর dx দ্বারা গুণ করলাম আর তাদের সাইজ কত সেটা দ্বারা গুণ করলাম x1 দ্বারা গুণ করলাম তাহলে এটা হবে x2 এটা করার মানে তার মানে x এটা করার মানে টোটাল লেন্থ এগুলো যোগ করলে আর ইন জেনারেল কিউএক মোমেন্ট হলো x টু দি পাওয়ার q cx t dx আমি তো এটা থিওরিটিক্যাল ব্যাপার আমার কম্পিউটার তো এই ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন কিছু বুঝে না আমাকে প্রসেস করতে হবে ডাইরেক্ট করার জন্য আমি বলবো সাইজের এটা যে কথা সাম ওভার x i এই জন্য বলছিলাম কিউএক মোমেন্ট মিউ আই টু দি পাওয়ার q মোমেন্ট মানে হলো x i টু আমি সবাইকে 1 2 3 4 5 লেভেল করতে পারি এটা যে কথা আর এটা মানে কি দেখো এত ইন্টারভ্যালের মধ্যে কতগুলো পার্টিকেল আছে মনে করে n1 সংখ্যক তার এক একজনের সাইজ কত মনে করি x1 এত ইন্টারভ্যালের মধ্যে আরেকটা ইন্টারভ্যালের মধ্যে কতগুলো পার্টিকেল আছে n2 সাইজ কত x2 তাহলে এগুলো যোগ করলে এটা হবে ফার্স্ট মোমেন্ট কথা বলতে পারছেন আমি এটার মধ্যে কতগুলো পার্টিকেল আছে টাইমস x1 টু দি পাওয়ার q এতগুলো পার্টিকেল আছে x2 টু দি পাওয়ার q এইটা যে কথা n1 দেখো আমি x1 x plus x2 plus x3 টু দি পাওয়ার q টু দি পাওয়ার q টু দি পাওয়ার q এরকম যদি করি আমি দেখলাম কতগুলো তো সমান যারা সমান ওই যে এখানে চলে গেছে তাহলে এটা আইডেন্টিক্যাল q
কিউয়ের মোমেন্ট মানে হলো আইদার আমি সবাইকে বললাম তোমার এইজ এর টু দি পাওয়ার এইজ বয়স, তোমার এইজ টু দি পাওয়ার কিউ, তোমার এইজ টু দি পাওয়ার কিউ, তোমার এইজ টু দি পাওয়ার কিউ, তোমার এইজ টু দি পাওয়ার কিউ করে আমি যোগ করলাম। এটা যা হবে আমি দেখলাম কয়েকজনের তো সমান আছে, সমানটাকে একসাথে করে n1 x to the power q, n2 x to the power q, একই তো কথা হলো। তাহলে এটা আইডেন্টিক্যাল, এটা হলো q। কিন্তু সিমুলেশন যখন করি কম্পিউটার থেকে এটা বোঝাতে সহজ, কম্পিউটারকে এটা বোঝানো কঠিন, বাট দে আর আইডেন্টিক্যাল। Thanks God. Otherwise, I have to work really hard to find a way. I don't know how to. Nobody knows in the world. Computer কে এটা বোঝানো অনেক কাজ করতে হয়, মোমেন্ট এটার মধ্যে সহজ। সো একটা কাজ কম্পিউটারের জন্য সহজ, কম্পিউটার তো ডিসক্রিট, এটা ডিসক্রিট বোঝে 0 and 1, কম্পিউটার তো ডিসক্রিট, এই জন্য এটা সহজ। এটা কন্টিনিউয়াস লিমিট। বুঝতে পারছো সবাইকে? আর কোনো প্রশ্ন আছে? Okay, see you after 19 or 20 আমরা আসার পরে। Meanwhile, stay good.